नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. Yesterday we had seen about the properties of metals and non-metals. Today we will learn about metalloids and chemical properties of metals and non-metals. So what is meant by metalloids? Some element shows the properties of metals as well as non-metals. काही पदार्थ असे असतात की जे धातूचे पण आणि अधातूचे पण प्रॉपर्टीज हे दाखवतात. फॉर एक्झाम्पल जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, antimony. These are the elements which shows the both means properties of metals and properties of non-metals, and so such type of elements are called the metalloids. Now we will learn about the chemical properties of metals. The first is electronic configuration. Chemical properties of metals. First is electronic configuration, means electron स्वरूपण. We know that generally metals in their outermost shell have the electrons more than 3, means it may be 1, it may be less than 3, it may be 2, it may be 3. If we take the example of sodium, the electronic configuration of sodium is 281, means one electron is valence in their outermost shell. So what sodium do? Sodium gives one electron to the other elements, means metals have tendency to give the electrons or lose their valence electrons to form positively charged ions, and these ions are called the cations. धातूंना जनरली अशी त्यांची प्रवृत्ती असते की ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन देण्याचं काम करतात, इलेक्ट्रॉन लॉस करतात, ते गमावतात, आणि ही जी प्रवृत्ती असते या प्रवृत्तीला कॅटायन्स असं म्हणतात. सोडियमचं जर आपण उदाहरण घेतलं तर सोडियम काय करतो, एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो. सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देऊन टाकतो आणि त्या ठिकाणी धन आयनाची निर्मिती तो करत असतो आणि एक इलेक्ट्रॉन तो काय करतो, लॉस करतो. मॅग्नेशियमचं जर आपण उदाहरण घेतलं तर मॅग्नेशियम काय करतो, मॅग्नेशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करतो, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो देऊन टाकतो आणि धन आयनांची म्हणजे काटायांची निर्मिती तो त्या ठिकाणी करत असतो. अल्युमिनियमचं उदाहरण जर आपण घेतलं तर अल्युमिनियमचं सुद्धा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं आहे, 2 8 3, म्हणजे त्याच्यात बाहेरच्या कक्षेमध्ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असतात आणि तो काय करतो, ते 3 इलेक्ट्रॉन्स गमावतो आणि त्या ठिकाणी त्याची आउटरमोस्ट शेल जी आहे ती कंप्लीट करतो आणि धन आयनाची निर्मिती तो त्या ठिकाणी करत असतो. तर अशा पद्धतीने जे धातू असतात ते धातू हे इलेक्ट्रॉन गमावतात, ते लॉस करतात, त्यांची ती प्रवृत्ती असते आणि त्या प्रवृत्तीला कटायन असं म्हणतात. दुसरा जो गुणधर्म आहे रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन, जनरली धातूंची ऑक्सिजन बरोबर रिॲक्शन होत असते आणि त्यापासून त्याचे ऑक्साइड्स तयार होतात. रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन, रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. जेव्हा मेटल्स ऑक्सिजनशी त्यांचा संपर्क येतो तेव्हा ते ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, धातूंच्या ऑक्साइड्स त्या ठिकाणी ते तयार करत असतात किंवा मेटल ऑक्साइड आपण असं म्हणू की मेटल ऑक्साइडची निर्मिती त्या ठिकाणी होत असते. म्हणजे जेव्हा मेटल्सचा ऑक्सिजन बरोबर संपर्क येतो तेव्हा मेटल ऑक्साइड्स तयार होतात आणि पुढे हे मेटल ऑक्साइड्स जेव्हा ॲसिडशी, मेटल ऑक्साइड when react with acid there is a formation of water and salt, there is a formation of salt and water, salt and water. So in this way these metals when react with oxygen there is a formation of metal oxide
and when metal oxides react with acid, there is a formation of salt and water. In this way, when metals react with oxygen. The next property is reaction with acid. Reaction with acid. The third property, the third chemical property is reaction with acid. Reaction with acid. When these metals react with acid, there is a formation of salt and hydrogen gas. There is a formation of salt and hydrogen gas. Metals react with acid, there is a formation of salt and hydrogen gas. For example, if you take a glass tube and in that glass tube put hydrochloric acid, or test tube, put hydrochloric acid in it, then add zinc dust to it. After some time, if you take a glowing splinter near the mouth of the tube, observe the glowing splinter, you will notice some sound coming out from it. Means this sound is nothing but the sound of hydrogen gas. So in this way, when acids react with metals, there is a formation of salt and hydrogen gas. Last, when reaction with water, metals react with water, there is a formation of hydrogen gas also. Now, chemical properties of nonmetals. Chemical properties of nonmetals. First is electronic configuration. Generally, the tendency of nonmetals is that in their outermost shell, the electrons are more than 4. नॉनमेटल्सच्या बाहेरच्या कक्षेमध्ये 4पेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉन्स हे असतात. सो द टेंडन्सी ऑफ नॉनमेटल्स इज दॅट दे accept electrons from other elements. They accept electrons. So this tendency is called the anion. Non-metals have tendency to accept electrons to complete its outermost shell, and so this tendency of that non-metals is called the anion. या अधातूंमध्ये काय असते की त्याच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 5, 6, 7 असे इलेक्ट्रॉन्स असतात. त्याच्यामुळे त्यांना 2-3 इलेक्ट्रॉन्सची गरज असते. 1, 2, 3. त्याच्यामुळे ते काय करतात, इलेक्ट्रॉन्स आपल्याकडे घेऊन घेतात आणि त्याच्या आउटरमोस्ट शेल ही कंप्लीट करत असतात. म्हणजे ते ऋण आयनांची निर्मिती त्या ठिकाणी करत असतात आणि अशी जी टेंडन्सी असते या टेंडन्सीला anion असे म्हणतात. anion असे म्हणतात. सो द टेंडन्सी ऑफ नॉन मेटल्स इज दॅट टू ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एलिमेंट्स टू कंप्लीट इट्स outermost shell, and so there is a formation of anions. There is a formation of ion. ऋण आयनांची निर्मिती त्या ठिकाणी होत असते. तुम्ही नायट्रोजनचं उदाहरण घ्या. नायट्रोजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स असतात. मग याला हा काय करतो, 5 इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळे तो काय करतो, 3 इलेक्ट्रॉन्स घेऊन टाकतो. 3 इलेक्ट्रॉन्स तो काय करतो, घेऊन टाकतो आणि त्या ठिकाणी त्याची आउटरमोस्ट शेल ही तो कंप्लीट करत असतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला ऑक्सिजन, क्लोरीन याचं सुद्धा उदाहरण त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येईल. तर अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्सची देवाणघेवाण ही आपण त्या ठिकाणी करत असतो. या ठिकाणी आपल्याला 3 याच्या डोक्यावर आपल्याला क्लोरीनचं सुद्धा उदाहरण घेता येईल. क्लोरीनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आहे 2, 8, 7. त्याच्यामुळे या क्लोरीनला 1 इलेक्ट्रॉनची गरज असते आणि त्या ठिकाणी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ anion हे आपण सांगू शकतो. इथे क्लोरीन 2, 8, 8 अशा पद्धतीचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन या क्लोरीनचं आपल्याला या ठिकाणी दिसून येत असतं. रिॲक्शन विथ ऑक्सिजन. नॉन मेटल्स व्हेन रिॲक्ट विथ ऑक्सिजन. आता या ठिकाणी आपण फॉर्मेशन ऑफ आयन्सचा मुद्दा घेतला. फॉर्मेशन ऑफ आयन्स. थर्ड वन इज
a reaction with oxygen. Generally, non-metals when react with oxygen, there is a formation of non-metal oxide. Non-metal plus oxygen, there is a formation of non-metal oxide. There is a formation of non-metal oxide. So these non-metal oxide when react with bases means there is a formation of salt and water. Some oxides of non-metals react with water to form an acid. तुमच्या पुस्तकामध्ये पान नंबर 51 वर असे काही रिॲक्शन्स त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत. Now next topic is uses of metals and non-metals. Uses of metals and non-metals. Uses of metals and non-metals. धातू आणि अधातूंचे उपयोग या ठिकाणी आपण बघणार आहोत. तर पहिला मुद्दा आहे नोबल मेटल. बघा, काही जे धातू आहेत ते राजवायू म्हणून ओळखले जातात. फॉर एक्झाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनम, पॅलेडियम आणि रोडियम हे जे 5 मेटल्स आहेत, हे 5 मेटल्स they known as noble metals, राजवायू असं त्यांना म्हणतात. बिकॉज दे फाउंड इन नेचर इन एलिमेंटल फॉर्म. महत्वाचं वाक्य आहे एलिमेंटल फॉर्म. म्हणजे ते निसर्गामध्ये धातूच्या स्वरूपामध्ये, मूलद्रव्याच्या स्वरूपामध्ये ते निसर्गात सापडत असतात. कोण कोण? चांदी, सोने, प्लॅटिनम, पॅलेडियम आणि रोडियम. त्याच्यामध्ये आपण जर याचे युजेस ऑफ नोबल मेटल्स जर बघितले, याचे नोबल मेटल्स, तर सगळ्यात महत्वाचं काय? टू मेक द ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर अँड प्लॅटिनम आर युज्ड. वेगवेगळ्या प्रकारचे दागिने तयार करण्यासाठी या नोबल एलिमेंट्सचा, नोबल मेटल्सचा उपयोग हा होत असतो. त्याच पद्धतीने सिल्वर युज्ड इन मेडिसिन्स, चांदीचा उपयोग मेडिसिन्समध्ये होतो. गोल्ड अँड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक मेडल्स, वेगवेगळ्या प्रकारची पदकं तयार करण्यासाठी गोल्ड आणि सिल्वरचा उपयोग होतो. बघा ना, गोल्ड मेडल मिळालं, सिल्वर मेडल मिळालं, असं प्रकारचं मेडल त्या ठिकाणी मिळत असतं. गोल्ड अँड सिल्वर ऑल्सो यूज टू मेक फ्यू इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेस, विद्युत उपकरणे किंवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करण्यासाठी सुद्धा या गोल्ड आणि सिल्वरचा उपयोग होतो. त्याच पद्धतीने प्लॅटिनियम, पॅलेडियम मेटल्स आर ऑल्सो यूज ॲज अ कॅटलिस्ट. कॅटलिस्ट म्हणजे उत्प्रेरक. उत्प्रेरक म्हणून सुद्धा याचा उपयोग केला जातो. अशा पद्धतीने युजेस ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्समध्ये जे नोबल मेटल्स आहेत त्याचा मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी आपण उपयोग हा बघितलेला आहे. आपल्याला अजून एक मुद्दा या ठिकाणी शिकता येईल, प्युरिटी ऑफ गोल्ड. बघा, आपण जेव्हा वेन वी गो ॲट दी शॉप ऑफ गोल्डस्मिथ, प्युरिटी ऑफ गोल्ड, सोने या धातूची शुद्धता. आता सगळ्यात मौल्यवान धातू कोणता? तर सोने, की जो आपण जनरली व्यवहारामध्ये लोकांकडे मोठ्या प्रमाणावर सोनं हे आपल्याला सापडून येतं. कोणी पण पैसे आले तर काय करतात? पहिल्यांदा सोन्याचे दागिने खरेदी करतात किंवा सोनं घेऊन ठेवतात, सोन्याची देवाणघेवाण करत असतात लग्न समारंभामध्ये. तर अशा पद्धतीने हे जे गोल्ड असतं ते गोल्ड एलिमेंटल फॉर्ममध्ये सापडत असतं आणि 24 कॅरेट गोल्ड असतं, जे की जे 100% शुद्धता ज्या सोन्यामध्ये असते त्याला 24 कॅरेट गोल्ड असं म्हणतात. मग इफ यू मेक द ऑर्नामेंट्स फ्रॉम दॅट प्युअर गोल्ड देन दे बिकम्स वीक.
they becomes soft, and so there is a the ornaments are a break. And so to remove this difficulty, the goldsmith added the silver, also copper in that गोल्ड. प्युअर गोल्डमध्ये चांदी किंवा तांब हे त्या ठिकाणी टाकलं जातं, आणि त्या टाकल्यामुळे हे धातू त्याच्यात टाकल्यामुळे गोल्डमध्ये टाकल्यामुळे जे सोनं असतं त्याचा कठीणपणा वाढतो आणि मग त्याचा दागिन्यांमध्ये उपयोग केला जातो. तर अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी गोल्ड ऑर्नामेंट्स प्रिपेअर्ड बाय प्युअर गोल्ड मे ब्रेक और बेंड ड्यू टू प्रेशर, अँड सो and hence goldsmiths add specific amount of copper or silver in pure gold. एक टेबल तुमच्या पुस्तकामध्ये पान नंबर 52 वर एक टेबल दिलेला आहे. त्या टेबलमध्ये बघा 24 कॅरेट गोल्ड जर असेल तर त्याचं 100% शुद्धता ही त्याच्यामध्ये असते. 22 असेल तर 91.66% शुद्धता ही त्याच्यामध्ये असते. अशा पद्धतीने 18, 14, 12, 10 कॅरेटचं गोल्ड त्याचं पर्सेंटेज प्युअरिटीचं ते या ठिकाणी दिलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने आज आपण मेटलॉइड्स म्हणजे काय, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अँड नॉन मेटल्स, त्याच्यामध्ये आपण केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या. आज काल आपण फिजिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या होत्या, आज आपण केमिकल प्रॉपर्टीज बघितल्या. आणि त्याच्यामध्ये त्या प्रॉपर्टीजमध्ये मेटल्सच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या, नॉन मेटल्सच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या, त्याच पद्धतीने त्याच्यामध्ये ॲनायन म्हणजे काय, कॅटायन म्हणजे काय, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मेटल्सचं आणि नॉन मेटल्सचं कसं असतं, ते इलेक्ट्रॉन मेटल्स असतील तर ते इलेक्ट्रॉन्स लॉस करतात, जर नॉन मेटल्स असतील तर इलेक्ट्रॉन्स ते गेन करतात. जेव्हा इलेक्ट्रॉन्स जो एलिमेंट लॉस करतो त्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्जेस निर्माण होतात, दॅट्स कॉल्ड दी कॅटायन. ज्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स स्वीकारले जातात त्या ठिकाणी निगेटिव्ह चार्जेसची निर्मिती होते, त्याला म्हणतात अनायन. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या मेटल्सची ऑक्सिजन बरोबर अभिक्रिया, पाण्याबरोबर अभिक्रिया, ॲसिड बरोबर अभिक्रिया, नॉन मेटल्सची बेस बरोबर अभिक्रिया, ह्या आपण आजच्या पाठामध्ये बघितलेल्या आहेत. एक छोटासा मुद्दा या पाठामधला राहिलेला आहे, तो म्हणजे करोजन आणि अलॉय. हे आपण पुढच्या तासाला बघणार आहोत, बाकीचं आपण नंतर बघू.